جب شاگردوں نے پوچھا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے جلال میں آنے کا کیا نشان ہے۔ شاگردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے دوسری دفعہ آنا اور ہزاروں سال بعد آنا، ان کو سیکنڈ کمنگ کا نہیں پتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ابھی جلال میں آنا ہے۔ یسوع مسیح آ چکے ہیں، لیکن جلال میں ہو سکتا ہے 2 ہفتوں بعد آ جائیں، ہو سکتا ہے مہینے بعد آ جائیں۔ تو ہمیں کوئی نشانی تو بتا کہ ہم کس چیز کو دیکھیں کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ نشانی ہے جس کے بعد تو جلال میں آ جائے گا۔ خدا یسوع مسیح ان کو 6 نشانیاں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے دھوکہ۔ آئیے متی کی انجیل کے 24ویں باب 4 آیت سے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ پہلی نشانی ہے، دھوکہ ہوگا۔ بہت سارے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیا آج دھوکہ نہیں ہوتا؟ آج کے زمانے میں یہ دھوکہ نہیں پایا جاتا؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں مسیح ہوں، بہت سارے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہسٹری میں بھی بہت سارے لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو دھوکہ اس لیول کا ہوگا وہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہاں پر جو مصیبتیں، جو اظہار ثانی ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی جو نشانیوں کے لیے، وہ ہے درد ذیقہ یونانی میں۔ اور درد ذیق کب ہوتا ہے؟ کیا پریگننسی کے سٹارٹ میں یا مڈل میں یا آخر میں؟ بالکل آخر میں، یعنی جب بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تب درد ذیق لگتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ، پھر جو درد کی شدت ہے وہ بڑھتی ہے، اور ڈیلیوری سے پہلے درد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے۔ اس مثال کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ پہلے یہ جو مصیبتیں ہیں، اظہار ثانی ہے، یہ آہستہ تھوڑی شروع ہوگی، اس کے بعد ان کا لیول بڑھے گا، اور بالکل پیدائش سے پہلے یا مسیح کے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ بہت زیادہ شدت اختیار کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ دھوکہ ہوگا، دھوکہ دہی عروج پر ہوگی۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کسی کے دھوکے میں مت آنا۔ جو یونانی لفظ ہے اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کسی کی باتوں میں نہ آ جانا، کسی پر یقین نہ کر لینا، بلکہ کیا کرنا؟ انتظار کرنا اور صبر کرنا، خدا پر بھروسہ رکھنا، کسی کی آپ نے باتوں میں نہیں آنا۔ اس کے بعد جو دوسری نشانی یسوع مسیح بتاتے ہیں وہ یہ ہے، اس سے بالکل اگلی آیت میں 6 آیت میں، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا، دھوکہ دہی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اور لوگ جب پریشان حال ہوں گے، جب وہ مصیبت میں ہوں گے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسیح آنے والا ہے، آ چکا ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، اس کا یقین کرو۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ لڑائیاں اور ان کی افواہیں ہوں گی۔ جہاں لڑائی نہیں ہوگی وہاں پر افواہ ہوگی، اور آپ کو پتا ہے افواہ جو ہے وہ لڑائی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کورونا نے اتنا نقصان کیا نہیں جتنا اس نے لوگوں کو ڈرایا ہے، اور اس کا جو خوف ہے وہ صرف افواہوں کا اتنا خوف تھا کہ ایک دن میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں، اور کورونا سے چند لاکھ لوگ فوت ہوئے اتنے عرصے میں، شاید اب تھوڑے زیادہ ہو گئے ہوں، لیکن اس کا جو خوف ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ ملیریا، کوئی بھی بیماری لے لیں، ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کرونا سے زیادہ ہے، لیکن کرونا کا خوف بہت زیادہ تھا۔ لڑائیاں اسی طرح ہوں گی، اور لڑائیوں کی افواہیں ہوں گی، سرد جنگ، گرم جنگ، پتہ نہیں کون کون سی جنگوں کے نام ہوں گے، اور بادشاہوں کے خلاف، قوموں کے خلاف لڑیں گی، اور یہ ضرور ہوگا کیونکہ گناہ اپنے عروج پر ہوگا، گناہ کا زور جو ہے وہ عروج پر ہوگا۔ اس کے بعد تیسری علامت خدا یسوع مسیح بتاتے ہیں، اور وہ ہے اختلاف۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے، تباہی
اور जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे, काल और भौचाल, जलजले, आसमान पर निशानियां जाहिर होंगी, जमीन पर निशानियां जाहिर होंगी, जगह जगह तबाही और बर्बादी होगी। और लूका की इंजील में इसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया है और वहां पर लिखा है कि मरी यानी बीमारियां भी होंगी, काल भी होंगे, भूचाल भी होंगे और बीमारियां भी होंगी, लेकिन तब भी तुमने नहीं घबराना, अभी भी आखिर नहीं है। ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही हैं। इसके बाद चौथी अलामत जो खुदा यीशु मसीह बताते हैं वो ये है, 9वीं आयत में लिखा है, उस वक्त लोग तुमको इजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। यानी चर्च पर जुल्म होगा, चर्च पर जुल्म होगा। सबसे पहले हमने देखा कि लोग मसीह होने का दावा करेंगे, लड़ाइयां होंगी, जंगें होंगी, उनकी अफवाहें होंगी, और इसके बाद बीमारी होगी, जलजले होंगे, और उसके बाद क्या होगा कि लोग चर्च के खिलाफ होंगे, वो पकड़वाएंगे, मरवाएंगे और जुल्म करेंगे। बहुत ज्यादा सख्त वक्त होगा। अच्छा, यहां पर मैं एक बहुत अहम बात करता चलूं कि जो आखिरत को लेकर बहुत सारी थ्योरीज पाई जाती हैं, एक प्री ट्राइबुलेशन की है और एक पोस्ट की है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब यीशु मसीह ने आना है तो उससे पहले 7 साल का दौर है। ठीक है, 7 साल का दौर है, और ये दौर बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ जगह पर बयान किया गया है। 3.5 साल उसमें अमन के हैं और 3.5 साल जो हैं वो बड़े सख्ती के हैं। मैं आगे जाकर थोड़ा इस पर बात भी करता हूं कि कहां से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। और जो चर्च है वो बेसिकली कहा जाता है कि सख्ती के दौर से पहले उठा लिया जाएगा। जो पोस्ट वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि चर्च बाद में उठाया जाएगा और इस सारे जुल्मों सितम को वो बर्दाश्त करेगा और इसमें शामिल होगा। लेकिन जो प्री ट्राइबुलेशन के मानने वाले हैं वो ये कहते हैं, और कुछ मिड वाले भी हैं, कहते हैं कि दरमियान में चर्च उठाया जाएगा। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ रीजंस हैं, लोग क्यों मानते हैं और क्या कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चर्च पहले उठाया जाएगा। ये जो लोग ईमानदार हैं, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जो इसमें से गुजर रहे हैं, इस जुल्म सितम में से गुजर रहे हैं, ये उस अरसे के दौरान भी मनादी की जाएगी और उस वक्त भी लोग खुदा को कबूल करेंगे। सो ये वो लोग होंगे जो उस पीरियड के दौरान, उन 7 सालों के दौरान, उस इजारसानी के दौर के दौरान खुदा को कबूल करेंगे। सो इस पर हम पूरी डिटेल में सीखेंगे, इन दिनों के हिसाब को, इस जुल्म सितम के हिसाब को, चर्च के रैप्चर को, क्योंकि अनाजील में चर्च के रैप्चर का जिक्र नहीं किया गया। इसके लिए हमें खतूत से सीखना पड़ता है, और जो रैप्चर का जिक्र है ये अनाजील में नहीं है, हम खतूत से इसकी डिटेल को सीखते हैं। लेकिन जब हम एस्केटोलॉजी को प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ेंगे तब हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि दिनों का हिसाब कैसे है, दानियेल ने दिनों का हिसाब कैसे लगाया और मुकाशवा की किताब में दिनों का हिसाब किस तरह से है। सो 5वीं बात 10वीं आयत में लिखा है, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। अच्छा, ये जो ठोकर खाना है ये वो लोग हैं जो जिन्होंने खुद को मसीह के साथ अटैच कर लिया है, लेकिन वो निजात याफ्ता नहीं है, वो सही ईमानदार नहीं है। और जिस तरह वो खुदा यीशु मसीह ने बीज की मिसाल दी थी कि जब जरा सा जुल्म या सख्ती आती है तो वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो ये जब जुल्म होगा, जब इजारसानी होगी, तो ये लोग भी भाग जाएंगे, और ये जो सही ईमानदार हैं ना सिर्फ भाग जाएंगे बल्कि क्या होगा, ये सही ईमानदारों का पता भी बताएंगे, उनको पकड़वाएंगे भी, उन पर जुल्म करवाएंगे भी, और यहूदी भी इनिशियली इसमें शामिल होंगे। और इसके बाद छठी जो निशानी खुदा यीशु मसीह ने बताई वो है गवाही। लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। यानी आखिरी नंबर पर क्या होगा, इन सारे प्रोसेसेस के बाद खात्मा होगा। अच्छा, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये इनकी बहुत ज्यादा डिटेल है कलाम मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी, लेकिन मैंने बहुत ही समराइज करके आपको बताया। जब हम अगेन एस्केटोलॉजी को सीखेंगे तो हम डिटेल से सारी बातों को सीखेंगे कि आखिर क्या होगा और कलाम हमें
کیا سکھاتا ہے.